안녕하세요. 장유셉 선교사님 올라오시기 전에 잠깐 제가 소개 말씀을 드리라고 하셔서 잠깐 올라왔습니다. 지금 저희 교회에서 각 구역마다 그 간증집을 서로 읽으시면서 그렇게 구역 예배를 진행하고 계시죠. 그것이 또한 오늘 이제 같이 이 자리에 오기 전에 목사님과 함께 식사를 나누었는데요. 다른 교회에서도 저희 교회와 같이 이렇게 대량으로 100권 이상 구매해서 교회 안에서 나누시는 교회가 또 많이 있다고 하십니다. 그런데 그냥 읽고만 그쳤지 이렇게 구역 예배에서 교제 삼아서 이렇게 나누는 교회는 또 저희가 처음이라고 말씀하세요. 그런데 중요한 거는 이거 같아요. 중요한 것은 우리가 읽고 아는 것으로 그치면 내 것이 되지 못합니다. 요즘에 저에게 물론 말씀은 아닌데요. 그렇게 다가오는 그런 말이 있어요. 그 말이 뭐냐면 대충 하는 것이 가장 위험한 것이다 라는 거예요. 라오디가 교회에 이렇게 말씀하시잖아요. 너희가 스스로는 나는 부유해서 부족한 것이 없다라고 스스로 그렇게 말하지만 그렇지만 내가 너를 보기에는 너무나 가련하고 헐벗었고 가난하고 그렇게 눈먼 자라고 주님께서는 가련한 자라고 말씀하시잖아요. 마찬가지인 것 같아요. 우리가 무언가를 안다고 했을 때 그것을 지식으로 받으면 나는 아는 것 같고 안다고 말할 수 있는 것 같지만 실상 들여다보면 가련하고 눈멀었고 헐벗게 되는 그런 사람이 아닌가라는 생각을 이렇게 하게 됩니다. 그래서 책은 사실은 굉장히 심플하죠. 어떤 문제가 있고 그것을 또 성령께 물으면서 해결해 나가는 과정인데요. 그런 과정을 이렇게 보면서 저는 좀 침노하는 자의 마음이 되어서 하나님 이 말씀을 통해서 저에게 하시는 말씀이 무엇입니까? 하나님의 음성을 참 들으려고 저도 많이 사실은 묻고 있고요. 그리고 분명히 하나님께서는 침노하는 자에게 알게 해주시리라고 믿습니다. 저는 또 이렇게 할 때도 있어요. 말씀을 이렇게 책을 읽다가 잠깐 멈춰서 나라면 이럴 때 어떻게 하고 있지? 나는 똑같은 비슷한 상황이잖아요. 그렇죠? 우리가 겪는 상황과 굉장히 비슷한 상황인데 나는 이럴 때 어떻게 기도했고 나는 이럴 때 어떻게 응답을 받고 있지? 라고 저를 되돌이켜 보면서 나는 정말 인내가 부족하구나. 그냥 정말 인내가 부족한 것을 좀 보게 되었어요. 그리고 깊이 생각하지 않고 그냥 내일이 아니다 라고 생각하고 깊이 기도하지 못한 부분이 너무 많이 있었다라는 것을 또한 새삼 이렇게 느끼게 되면서 또 보면서 또 기도하고 있습니다. 오늘 두 번째 오시는 것도 하나님께서 어떤 뜻하신 바가 있고 교회에게 또 우리 각자에게 하시는 말씀이 있을 줄로 믿습니다. 우리 이 시간 우리 장유셉 선교사님 올라오실 때 박수와 함께 그렇게 맞이하시겠습니다. 할렐루야. 저도 이렇게 빨리 올지 몰랐습니다, 여러분. 네. 1년에 한 번 이렇게 반갑게 오는데 이렇게 추석 때 오고 크리스마스가 다가오니까 또 오고 너무 여러분 반갑습니다. 저는 제가 러시아에서 16년 이렇게 선교 사역을 했는데 지난달에 어느 단체에서 이렇게 선교 사역한 그 영상을 좀 만들어서 보내달라는 그 요청이 있어서 그 만드는 영상이 있는데 우리 성도님들과도 함께 그 영상을 봤으면 좋겠습니다. 영상 준비되셨으면 올려주시기 좋겠습니다.
унесенный вновь ветром твоих слов, тишиною снов, верою в любовь. Я узнал тебя в свежести дождя, в пламени огня, греющим меня. Я бегу к тебе, бегу к тебе. Я бегу к тебе прямо по воде, чистотой воды, глубиной реки. Говоришь со мной о своей любви. Дай мне два крыла, пусть несут меня через облака, верой в чудеса. Я бегу к тебе, бегу к тебе. Я бегу к тебе прямо по воде. Я бегу к тебе, бегу к тебе. Я бегу к тебе прямо по воде. Через воды и туманы, через волны океаны, через горы и вулканы я бегу. Через ночи и рассветы, через радости и беды, сквозь вопросы и ответы я бегу. И подарил нам жизнь навечно. Мы теперь живем в свободе бесконечной. Путь к спасению нам проложен был из любви. Бог, ты жизнь, Спаситель, в твоем свете живу я. И в твоих объятиях танцую, с волною по воде вновь иду я.
бесконечным светом Ты осиял нас. Путь к спасению нам проложен был из любви. Бог, Ты жизнь, Спаситель, в Твоем свете живу я. И в Твоих объятиях танцую, с хвалою по воде вновь иду я. Бог, Ты жизнь, во мне живи, жизнь отдаю Тебе я. Любовь лишь Твоя нужна мне. Бог, Ты жизнь, Бог, Ты жизнь, во мне живи. Пусть мир найдет Твою любовь, и пусть увидят все, что Ты Господь. Иисуса возносим мы. Вселенная в руках Твоих, так пусть в сердцах вовек хвала звучит. Будь вознесен лишь Ты. Бог, Ты жизнь, Спаситель, в Твоем свете живу я. И в Твоих объятиях танцую, с хвалою по воде вновь иду я. Бог, Ты жизнь, во мне живи, жизнь отдаю Тебе я. Любовь лишь Твоя нужна мне. Бог, Ты жизнь, Бог, Ты жизнь, во мне живи. Любовь обновляет все, и зло обратить в добро. Ведь для мира всего есть надежда вновь в жизни той, что в Тебе найдем. Ты новое творишь, все новое творишь. Твоя любовь неизменна во веки веки, не угаснет надежда. Аллилуйя. Не вижу, но верю я. Все вокруг оживет опять. Скажешь слово свое, и станет так. Бог мой, Ты жизнь моя. Ты новое творишь, все новое творишь. Твоя любовь неизменна во веки веки, не угаснет надежда. Аллилуйя. Здравствуй. Спасибо Господу за талант, которым Он наградил тебя, эти книги писать. Они такие полезные, такие позитивные. Книгу читаешь что-то на одном дыхании. Мы перечитываем ее уже не по одному разу.
И хочется ее читать и читать. Мы очень тебе я очень тебе благодарна, Иосиф, за твою книгу. Давай, пиши еще книги, присылай нам. Мы будем их читать, и полезное это для себя что-то, чтобы было в нашей жизни. Спасибо тебе, дорогой Иосиф. Дорогой Иосиф, добрый день. Я очень благодарна тебе за твою книжечку. Она так мне понравилась. Я ее прочитала на одном дыхании за один вечер. И уже трижды прочитала. И недавно у меня сложилась очень трудная ситуация жизненная. И я по твоей рекомендации обратилась к Иисусу Христу. И Он мне в эту же ночь ответил. И я так была удивлена, я так была рада и благодарила Господа Бога. И тебе благодарна, тебе очень благодарна. Хвала и слава тебе, Господи Боже. И тебя благодарю от всей души, от чистого сердца. Добрый день, дорогой Иосиф. Книга твоя настолько полезная, так легко читается. Больше всего меня удивило, и прямо я под таким впечатлением, когда ты повернул там тайфун, Господь, по твоей молитве, ты был в другой стране, и тайфун повернулся на 90 градусов. Это только Бог может. Благодарим Тебя за то, что книга так читается легко, пишется, написано так легко, для любого человека понятно. Спасибо Тебе, мы будем ее дальше давать людям читать, чтобы они научились обращаться к Господу. Да благословит тебя Господь, да наполнит все до избытка тебе. Спасибо тебе, дорогой. 이 영상은 제가 만드는 게 아니에요. 독자들이 비디오를 찍어서 저에게 보내왔어요. 그러니까 제가 아는 분들이 아니고 그냥 어느 교회인지도 모르겠어요. 그냥 책이 전달됐는데 책이 전달된 곳에서 책을 읽은 독자들이 이렇게 은혜를 받고 이렇게 영상을 만들어서 이렇게 보내왔더라고요. 그래서 저는 문서 선교를 꿈꿨던 사람은 아니에요. 그런데 워낙에 러시아가 넓은 땅이다 보니까 제가 이 핸드폰 사진이거든요, 거의 다. 처음에 러시아 가서 가는 곳마다 이렇게 만난 사람들 한 사람씩 다 하나님과 함께한 이야기들이 있다 보니까 그걸 기록으로 남기기 위해서 한 장씩 한 장씩 찍었던 사진들인데 이렇게 어느새 한 15년, 16년 되니까 그 사진 한 몇만 장은 되는 것 같더라고요. 그래서 그 중에 이제 골라서 꼭 이 책에 씌워졌던 그 이야기들의 주인공들 사진들이거든요. 그러다 보니까 하나님께서 하신 일들이 제가 간증을 다 할 수가 없을 정도로 밤을 새워도 할 수 없을 정도로 참 많습니다, 여러분. 이 중에서 오늘 영상을 보는데 문득 어느 할머니 한 명이 이렇게 생명의 열쇠를 이렇게 들고 있었잖아요. 이 할머니가 안양 사람이에요, 안양. 안양 사람인데 사진을 찍어서 저한테 보낸 거예요. 선교사님, 내가 책을 어제 다 읽었어요. 그러는 거예요. 그러면서 저에게 편지를 썼는데 뭐라고 말씀하시냐면 전화로 제가 폐암에 걸렸어요. 그러시는 거예요. 그래서요. 그죠? 근데 내가 너무 아프니까 이제 죽잖아요. 그러는 거예요. 그런데 하는 소리가 아프지 않게 고통 없이 죽을 수 있게 기도를 부탁합니다. 그러시는 거예요. 러시아로 전화가 온 거예요. 그렇게. 그래서 이 할머니 참 기도 제목도 참 특이하다. 병을 고쳐주세요도 아니고 그냥 살을 만큼 살았으니까 그저 아프지 않게 고통 없이 죽게 좀 부탁드린다고 기도를 부탁하시더라고요. 시차가 있으니까 한국은 오후고 저희가 사는 베젤은 아침 6시 기도 시간이었어요. 그래서 이 메시지를 받고 제가 얼른 이렇게 엎드려서 기도를 했어요. 성령님, 이 할머니 알지도 못하는 책 읽었다고 그러시는데 데려가실 거예요?
그렇죠? 여러분, 생사화복은 누가 주장하십니까? 그렇죠? 전능하신 하나님께서 주장하시잖아요. 그렇죠? 그래서 하나님께 이렇게 물었어요. 아버지, 이 할머니 데려가실 거예요? 이렇게 물었어요. 그때 하나님께서 하시는 말씀이 저에게 성령께서 회개하라 그러시는 거예요. 회개하라, 회개하라. 이러시는 거예요. 그래서 제가 회개하면은요, 네, 그랬어요. 또 어린아이처럼 말 들으면 어떻게 하실 건데요? 그렇죠? 그러면 고쳐주리라 그러시는 거예요. 그렇죠? 그래서 뭐 시간 늦출 것도 없어요. 바로 막 문자 썼어요. 권사님 딸이 목사님이에요. 목사님, 성령님께서 회개하시면 고쳐주신대요. 그러니까 죽을 날을 기다리지 마시고 나 같으면 얼른 회개하겠다고. 얼른 가셔서 회개하시라고. 무엇을 회개하는지는 나는 모르지만 회개의 영이 내게 임하면 여러분, 그렇죠? 러시아 사람들이 저에게 질문해요. 이 수많은 책을 읽은 독자들이 지금 영상 속에 러시아만 있는 게 아니에요. 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스탄, 러시아를 사용하는, 그죠? 벨라루시, 리투아니아 15개의 나라로 이 책이 공급이 되는 거예요, 여러분. 저는 한국 독자들은 사실은 제 선교지가 아니기 때문에 그냥 별로 신경을 안 썼거든요. 그러니까 이 러시아 독자들이 이렇게 책을 읽고 야, 정말 하나님이 살아계시구나. 그렇게 하면서 영상을 만들어서 보내고 또 간증을 보내고 어떤 할머니는요, 여러분 3,000km, 4,000km 떨어진 곳에서도 저를 찾아와요. 그죠? 한국 부산에서 서울 몇 킬로, 500km도 안 되잖아요, 여러분. 3,000km 떨어진 곳에서도 막 찾아와요. 책을 이렇게 안고. 그러니까 이 할머니에게 제가 문자를 넣었잖아요. 그랬더니 아멘 그러시더라고요. 근데 이 할머니가 어디에 입원하셨냐면은 안양 샘병원에 입원하신 거예요. 샘병원, 지샘병원에. 그 폐암이 있으니까 죽을 날을 기다리면서 치료를 받는데 한 달, 2달 되니까 저에게 편지가 왔어요. 그래서 어떤 편지가 왔냐니까 할렐루야, 할렐루야 그러시는 거예요. 그래서 무슨 할렐루야가 그랬더니 여러분, 폐에 붙어있던 암이 떨어져 나갔대요. 그렇죠? 수술도 하지 않고. 그래가지고 수술도 하지 않고, 그렇죠? 물리치료, 약물치료 조금 떨어져 나갔다고 해서 태어나라고 해서 태어나는 날이래요. 그러면서 이 할머니가 읽던 책을 자기 주치의에게 선물한 거예요. 의사에게. 의사 선생님. 그죠? 이 책 읽어보세요. 그죠? 이 책 읽으면요, 선생님, 하나님의 살아계심이 있어요. 여러분, 주치의에게, 그죠? 폐암에 걸려서 입원했던 환자가 태어나면서, 주치의에게 준 거예요. 근데 그 주치의가 누구냐면요, 그죠? 안양 샘병원 주인이에요, 주인. 이사장. 그죠? 종양내과 교수. 이 사장에게 그 책을 준 거예요. 그러니까 이 병원의 그 이사장이 처음에는 할머니가 태어나면 되지 무슨 책을 줄까 했는데, 그죠? 어느 날 이 책을 읽어보고 싶더래요. 이사장이, 의사가 서울대 출신인데요. 샘병원은 굉장히 유명한 병원이에요, 여러분. 어떻게 유명하냐면 전 세계에 나가 있는 선교사님들에게, 그죠? 같이 선교하는 병원이에요. 아주, 그죠? 그래서 크리스찬이고, 그렇게 아주 알뜰하게, 살뜰하게 정성을 다해서 선교하는 선교 기업이에요. 재단이고. 이 의사 선생님이 이 책을 딱 한 장 펴서 읽어보더니 그날 밤에 다 읽었다는 거예요, 여러분. 그죠? 의사 선생님이 책을 읽고, 그죠? 저를 찾는 거예요. 참 신기하잖아요. 누가 그런 그 병원의 이사장을 누가 소개해 주겠어요, 여러분? 여러분, 여기 광명시장, 아니요, 여기 화성시장 누가 저 좀 소개시켜 주세요. 저 좀 소개시켜 주세요. 여기 경기도 도지사님 좀 누가 소개시켜 주세요. 그 어려운 일이거든요. 근데
그 할머니가 병이 낫고 나으면서 책을 준 책이 그분 손에 간 거예요, 여러분. 그러니 그분이 이 사람 어디 있냐고 찾더래. 그래서 그 사람 러시아에 있다고. 그러니까 여러분, 한국에 언제 오냐고 그러더라는 거예요. 그래서 여러분, 제가 한국에 도착하니까 이 이사장님이 저를 찾아오셨어요. 책을 이렇게 끌어안고 그래서 선교사님 어디 계시냐고. 그래서 나 분당에 있다고 그랬더니 기다리시라고. 내가 분당으로 가겠다고. 저는 그냥 한 명의 독자인지 알았어요. 그런데 와서 자기의 신분을 밝히는 걸 보니까 200여 명의 의사가 있는 그런 큰 병원의 주인이면서 그 의사더라고요. 왜 제 책을 읽고 이렇게 감동을 받아서 왔냐고 제가 물어봤어요, 여러분. 이게 중요한 거예요, 여러분. 책을 읽으면서 기적이 있네? 이런 게 아니라 이분은 과학자잖아요, 과학자. 그러니까 수많은 환자들이 병원에 왜 오겠습니까? 치료를 받으러 오잖아요. 그래서 선교사님들이 많이 오는 곳이에요, 여러분. 왜냐하면 세브란스 병원이나 샘 병원이 그죠, 선교 병원이라 세계 모든 선교사님들이 아프면 샘 병원을 가는 거예요, 여러분. 그죠? 샘 병원은 가장 높은 곳에 교회가 있잖아요. 가장 낮은 곳에 교회가 있고. 이분이 오셔서 하는 소리가 선교사님 책을 읽으면서 큰 걸 깨달았다는 거예요. 뭘 깨달았냐고. 선교사님 아버지가 암이 걸렸어요. 여러분, 아프면 무조건 기도하잖아요. 그죠? 기도하고도 병원도 가잖아요. 근데 선교사님 책에는 어떤 게 실어져 있냐면은 주님께 물어라. 그죠? 성령님께 물어라. 그죠? 대부분의 믿음의 식구들이 선교사님들이 병이 걸려서 샘 병원에 오잖아요. 그러면은 어떤 상태에서 오냐면 사형 선고를 받고 오는 분들이 그렇게 많대요, 여러분. 사형 선고. 3개월, 한 달 이렇게 남겨놓고 오시는 거예요. 그러면 의학적으로 절대 고칠 수가 없는 거예요, 여러분. 그러면 여러분 그냥 죽게 놔둡니까? 기도하자고 하잖아요. 기도하면은 여러분 다 응답을 받았다고 얘기하신대요, 선교사님들이. 선교사님, 선생님, 제가 새벽에 하나님께서 나에게 응답해 주셨다고. 뭐라고? 치유함을 받는다고. 그렇죠? 그럼 아멘하고 할렐루야해서 그 시간에는 그렇게 기뻐 뛰더라는 거예요. 그런데 한 달이 지나면 영안실로 가는 거예요. 응답과 현실은 전혀 다르더라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 여러분, 성경에선 신유가 있습니까? 없습니까? 신유가 있잖아요. 신유를 믿습니까? 아멘. 그렇죠? 그분도 의사면서도 장로면서도 그분을 제가 오늘 초대하려고 그랬어요. 저 대신에 좀 와서. 장로면서도 의사면서 과학자다고요. 그러다 보니까 성경도 믿으면서 성경에 분명히 신유가 있는데 왜 현실 세계에서는 신유가 일을 하지 않을까? 그죠? 이제 그것에 대한 물음표를 달고 파는 거예요. 그러던 중에 제 책을 읽고 하나의 포인트를 얻었다는 거예요. 어떤 포인트냐면 요셉 아버지가 암이 걸렸어요. 하나님 나서주세요 하고 아버지가 막 일주일 단식을 했어요. 그죠? 그래도 병이 안 낫은 거예요. 그러니까 아버지가 요셉을 불러요. 요셉아, 너 기도해보라고 하나님께. 여러분, 제가 하나님께 하나님, 우리 아버지 병을 고쳐주세요 이렇게 기도 안 했어요. 동일하다니까요, 여러분. 하나님, 우리 아버지 데려가실 거예요? 그죠? 우리 아버지 데려가실 거냐고. 제가 이렇게 물었어요. 또 하나님께서 저에게 응답해 주시는 거예요. 그렇죠? 안 데려간다고. 그럼 어떻게 할까요? 금식을 더 시킬까요? 아니다. 서울대 병원에 가서 빨리 수술해라 그러더라고요. 여러분, 신유의 은사로, 신유의 능력으로 나아야 되는데 성령께서는요, 전북대도 아니고 아주대도 아니고 서울대 병원에 가서 수술을 시켜라 그러시더라고요. 여러분, 여기서 제가 의사 선생님이 큰 느낌표를 받았다는 거예요. 야, 성령은 인도하시는구나. 그렇죠?
그래서 우리 아버지가 여러분 서울대병원에 가서 수술 받으셨어요. 2004년도에 수술 받으셨어요. 위를 전체를 다 드러내셨어요. 위가 아예 없으시는 분이에요. 근데 지금도 살아계시거든요. 2025년도잖아요. 지금 21년 차로. 그때보다 더 날씬해졌지만 더 날쌔게 사세요, 아주. 그렇죠? 이 이야기가 여러분 굉장히 중요한 포인트가 있어요, 여러분. 우리의 기도 제목은 그죠? 병을 나서 주세요만 있잖아요. 그러니까 러시아 사람들이 저에게 와서 요셉 그래 왜 내 두 아들 마약에 찌들어 있는 내 두 아들 고쳐줘. 내 두 아들 마약에 찌들어 있어요. 그러니까 네 책 읽으니까 야 전능자다가 있다 너한테 신유가 있고 너에게 기적이 있다. 너 한번 내 아들 고쳐봐봐. 그렇죠? 책을 여러분 교회에 왜 옵니까? 살아계신 하나님을 만나러 오는 거예요, 여러분. 금요일 날이니까 무슨 누구 보고 싶어서 온 거 아니잖아요, 여러분. 살아계신 하나님을 만나러 오시는 거예요, 여러분. 어떠한 마음으로 오셨습니까? 그렇죠? 어린 아이와 같은, 그죠? 아버지를 만나는 그 마음으로 오신 거예요. 그 러시아 그 여인이요, 두 아들이 마약을 하는 거예요. 30살, 35살짜리가 방에서 먹고 살만해요. 그러니까 요셉, 내 아들 두 아들을 좀 고쳐내봐 그러는 거예요, 여러분. 야, 내가 여기 앉아서 고칠 정도면 내가 여기 와 있겠냐? 그렇죠? 여러분, 내가 기도해서 나을 정도면 내가 러시아 와 있겠냐고요. 그렇죠? 한국에서 줌으로 기도하지. 그렇죠, 여러분. 굉장히 중요한 얘기를 해드리는 거예요, 여러분. 내가 당신에게 한 가지 숙제를 주겠다고 그랬어요. 이게 내 아들이냐고 네 아들이냐고 그랬어요. 내 아들이라고 그러더라고요. 그러면 내가 기도해야겠냐고 네가 기도해야겠냐고. 그죠? 내가 기도해야죠. 너는 기도해도 응답이 없지. 그랬더니 없대. 왜 없겠어요? 영의 눈을 뜨지 못했기 때문에 없는 거예요, 여러분. 몸이, 나 목사님한테 와서 몸과 육체를 너무나 많이 들어가지고요. 제가 확실히 배웠어요, 여러분. 저 다음에 오면 춤 저도 앞에서 출 것 같아요, 이제. 우리 목사님처럼 몸과 육체, 그죠? 영과 혼과 몸을, 그죠? 영과 혼과 몸의 부활을, 거듭남을 외치는 목자가 그렇게 많지 않아요, 여러분. 적당하게 그냥 교회 재밌게 다니고 싶어 하죠, 요 사람들이. 그죠? 기도는 누가 하는 겁니까? 샘을 누가 파는 거예요, 여러분? 그죠? 목 마려운 사람이 샘을 파는 거예요, 여러분. 천국은 누가 가기를 원하겠어요, 여러분? 그죠? 천국을 사모하는 사람이, 그죠? 천국을 소망하는 사람이 천국을 누리는 거예요, 여러분. 그렇죠? 차도요, 여러분. 내가 저 BMW 사고 말 거야 하면 산다니까요. 젊은 사람들 좀만 노력하면요 막 사고 말아요, 여러분. 내가 저 아파트 자이 아파트 사고 말 거야 하면 여러분 전세로라도 들어간다니까요. 그렇게 우리가 목적을 두면은 그죠, 시간의 차이가 있을 뿐이지 다 이루고 말잖아요, 여러분. 신앙생활도 여러분 마찬가지예요, 여러분. 그죠? 내가 진짜 그리스도, 여러분 단팥빵이 왜 단팥빵입니까? 그 빵에 뭐가 들어있어요? 단팥이 들어있기 때문에 단팥빵이에요, 여러분. 그럼 그리스도인은 뭐가 그리스도인이에요? 내 안에 그리스도가 들어있을 때 그게 그리스도인인 거예요, 여러분. 그렇죠? 그리스도인이 아닌지, 그죠? 그리스도인인지 아닌지는 뭘 보면 알아요, 여러분? 그 열매를 보면 아는 거예요, 여러분. 그렇죠? 말과 행동이거든요. 그렇죠? 그렇죠? 말과 행동인 거예요, 여러분. 결국 우리 입술에서 나오는 말과 행동이 빛과 소금이냐 이거거든요. 그렇죠? 그러니까 그 러시아 여인이 그러는 거예요. 그럼 요셉 어떻게 하냐고. 오늘 저녁에 가서 3일 동안 금식하면서 주님, 이 두 아들이 왜 이래요? 그렇죠? 멀쩡한 대학 나와가지고 왜 방에서 마약하고 있냐고요, 여러분. 그죠?
그거 어떻게 해요? 그래, 이 두 아들을 고치려고 러시아 전역 능력자들을 다 쫓아다닌 거예요. 먹고 살만하니까 비행기 타고 다니면서 뭐. 러시아에서 안 되니까 막 중앙아시아 막 어디 막 하다못해 이제는요 샤머니즘까지 쫓아다니는 거예요. 그렇죠? 남편은 죽어서 없고. 그러니까 이런 것들로 신앙 상담을 하러 오는 거예요, 여러분. 그냥 뭐 주일 성수 어떻게 하냐 이런 걸로 신앙 상담하는 게 아니라 나 헌금도 많이 했고 나 3대째 믿음의 집안이고 그런데 왜 내 두 아들이 이 지경이냐고. 그렇죠? 그걸 내가 어떻게 알아요? 오늘 저녁에 살아계신 하나님 따라서 하라고 그랬어요. 살아계신 하나님 내 아들이 왜 그래요? 나에게 가르쳐 주세요. 그렇죠. 성령은요, 여러분, 내가 깨닫지 못한 걸 깨닫게 하시는 거예요, 여러분. 그렇죠? 내가 알지 못하는 것을 알게 하시고, 내가 깨닫지 못한 걸 깨닫게 하시는 게 성령이에요, 여러분. 여러분, 에디슨이나 10% 뇌를 쓰지, 우리 같이 평민은요, 3%도 못 써요, 이 뇌를. 일생 이 뇌를 써도요, 그죠? 4%도 못 쓰고 죽어요, 여러분. 이건 어떤 의미냐면, 여러분, 이 뇌 안에 1, 2, 3밖에 없는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 만나는 사람만 만나는 거예요, 여러분. 생각해 보세요. 만나는 사람만 만나잖아. 쓰는 말만 쓰잖아요. 먹는 것만 먹잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리가 10개 이상을요, 여러분, 생각을 못 하는 거라니까요. 그러니까 얼마나 답답해요. 그 우물 안에만 들어있는 거예요, 우리 스스로가 전부 다. 그러니까 자기 잘못을 깨닫는다? 상상도 못 하는 거예요, 여러분. 여러분, 내가 구워준 건 잃어버리잖아요. 아니, 내가 구워준 건 안 잊어버리잖아. 제가 거꾸로 말하잖아요. 내가 구워준 건 안 잊어버리잖아요. 저 집사 내 돈 가져간 지가 언젠데 지금도 안 갚는다고. 그죠? 근데 내가 빌려온 건 잃어버릴 때가 많다니까요, 여러분. 망가가는 동물이기 때문에. 그러니까 성령은 우리를 깨닫게 하시고 감춰진 것을 들춰주시는 거예요, 여러분. 이 여자 집사가요, 그날 밤에 가서 엎드려서 기도해요. 제가 가르쳐 준 대로 기도해요. 주님, 나에게 가르쳐 주세요. 내 두 아들이 왜, 그쵸? 왜 이러냐고. 그러니까 이 안양 할머니는요, 회개하라 그랬더니요, 내가 회개할 게 뭐가 있어 그러더라고요. 그랬더니요, 그 옆에 또 목사님이 뭐라고 하는지 줌으로, 엄마 있잖아. 뭐가 있어? 나처럼 교회에서 잘 봉사한 사람이 어디 있어? 엄마가 아파트 팔아서 교회 세워줬다고 맨날 자랑하잖아. 이 할머니가 아파트 팔아가지고 교회 헌금한 거예요. 그죠? 그게 자기에게는요, 이게 광고야, 늘. 성도들 새신자 오잖아요. 딱 폼을 잡는데요. 이 교회의 건축 이력을 얘기하기 시작하는데요. 뭐라고? 내가 아파트 팔아서 이 교회를 세웠다고 말이야. 그렇죠? 그게 사실이긴 한데 왜 그걸 새신자들 앞에서 광고하냔 말이야. 근데 그게 여러분 하나님의 법에는 이렇게 걸리는 거예요, 여러분. 이게 여러분 우리가 이 세상 살면서요, 두 가지 법을 잘 지켜야 돼요, 여러분. 세상 법 잘 지켜야 되잖아요. 그죠? 하나님의 법도 잘 지킬 줄 알아야 돼요, 여러분. 하나님의 법은요, 더 무서워요, 여러분. 우리가 생각만 해도 여러분, 이미 그 여인을, 그죠? 그것을 살인했느니라까지도 막 예수님께서 말씀하시거든요. 이게 분명히 보이지 않지만 하나님의 법이 분명히 존재하고 있음을 성경에 기록되어 있는 거예요, 여러분. 여러분, 법을 어기면 분명히 따라오는 게 있잖아요. 그렇죠? 법을 어기면 분명히 따라오는 게 있다고. 여러분, 영의 법을 어겼을 때도 분명히 따라온다니까요. 그렇죠? 그러니까 이 여인이 엎드려서 기도를 했어요. 주님, 나는 왜 두 아들이 왜 이러냐고. 여러분, 어떻게 알겠어요? 성경 어디를 열어봐도 두 아들이 마약을 하고 있는데 이유에 대해서 답이 없는 거예요. 오직 성령만이 아시는 거예요. 그렇죠? 이 여인이 여러분, 응답받으면 나를 찾으라고 그랬거든요.
저도 기도해요. 뭐라고 기도하는지 아세요? 여러분, 전도는요, 굉장히 중요해요, 여러분. 하나님, 그죠? 저 김 전도사가 기도할 때, 하나님, 응답해 주세요. 그죠? 하나님, 이 애기 엄마가 기도할 때, 귀를 기울여서, 그죠? 외면하지 마시고 응답해 주세요, 주님. 선교사가, 그죠? 주님께 부탁하는 기도는 이게 최고예요, 여러분. 여러분의 기도를 주님 외면하지 마시고 들어주시옵소서. 응답해 주시옵소서. 그렇죠? 여러분 3일 된 때야 저에게 전화가 오는 거예요. 그렇죠? 전화 와야지. 자기 집으로 저를 초대하더라고요. 가죠. 막 열심히 또 가요. 갔더니 항상 차려놨더라고요. 자, 어떤 응답을 주셨습니까? 이렇게 물었어요. 그랬더니 선교사님이 또 안 해요. 요셉 그래요. 요셉, 내가 아주 놀라운 꿈을 꿨어. 그러는 거예요. 그래, 꿈 꿔야지. 너도 모르고 나도 모르고 성경도 모르는데 꿈이라도 꿔야지. 깊이 감춰진 걸 너를 재워놓고 하나님께서 너에게 가르쳐 주시는 거야. 여러분, 마약쟁이들은요, 어떤 꿈을 꾸겠어요? 마약하는 꿈을 꿔요, 여러분. 이거 굉장히 여러분, 이제 꿈에 대해서 제가 조금 얘기를 해드리고 갈게요, 여러분. 그죠? PC게임에 빠진 아이들을, 오락게임에 빠진 아이들은 어떤 꿈을 꾸겠어요? 꿈에서도 총질해요, 여러분. 그렇죠? 그러면 여러분, 게임 좋아하고, 그 다음에 막, 그 다음에, 슬롯머신 같은 거, 막 이런 거 있잖아요. 도박에 중독된 사람들은 어떤 꿈을 꾸겠어요? 꿈에서도 여러분 도박하는 꿈을 꾸는 거예요. 그럼 여러분 BTS 쫓아다니는 아이들은 어떤 꿈을 꾸겠어요? BTS 쫓아다니는 애들들은요, 여러분 BTS를 만나는 꿈을 꾸는 거예요, 여러분. 그렇죠? 그러면 트로트 가수들 쫓아다니는 그 할머니들 많잖아요. 트로트 가수들 쫓아다니는 사람들은 또 어떤 꿈을 꾸겠어요? 트로트 가수들 만나는 꿈을 꾸는 거예요. 그럼 여러분, 예수님 나라를 꿈꾸는 사람은 어떤 꿈을 꾸겠어요? 예수님 만나는 꿈을 꾸는 거예요, 여러분. 그렇기 때문에 내가 지금 어느 상황에 처해 있는지를 알아야 돼요, 여러분. 여러분, 다 다른 환경 속에서 저녁밥 먹고 왔잖아요. 싸우면서 밥 먹고 온 사람도 있고, 기쁨으로 밥 먹고 온 사람도 있고, 근심에 빠져서, 그죠? 다 다른 상황 속에서, 그죠? 살다가 오잖아요. 그 기도할 때 중심을 보시는 하나님께서는요, 그 중심에, 그죠? 그 중심에 사로잡힌 대로 응답해 주시는 거예요, 여러분. 그렇기 때문에 성경에서는 꿈을 얘기하는 게 굉장히 위험하다고 그랬어요, 여러분. 왜 그러냐면, 빠진 대로 꿈을 꾸기 때문에 그러는 거예요, 여러분. 그래서 3일 금식을 왜 시키겠어요? 금식을 하면은 자기 자신을 자연스럽게 놓게 되거든요, 여러분. 그렇죠? 여러분, 이 아주머니가 다 그러는 거예요. 내가 하나님께서 나에게 꿈을 주셨다고. 그 어떤 꿈을 꿨냐고 물어보니까요, 자기가요, 자기네 시할아버지가, 그죠? 자기 시할아버지가 마귀들을 자기 두 아들들에게 막 보내드려요. 가서 이 두 손자 녀석들, 그죠? 이 두 손주를, 증손자죠? 증손자를 괴롭혀라 그러더래요. 야, 세상에 이것도 무슨 꿈이야, 그죠? 그래서 제가 물어봤어요. 너의 그 할아버지를 알아? 시할아버지를? 그랬더니요, 여러분, 내가 지금 이시를 짓고 한다고 그러더라고요. 자기가 17살 때 시집 왔대요. 18살 때 임신했대요. 근데 시아버지도 있었고 시할아버지도 있었대요. 시할아버지가 90살이었대요. 근데 어느 날 시아버지하고 시할아버지하고 싸움이 났더래요. 그러니까 시할아버지가 시아버지를 지팡이로 막 때리면서 싸웠대. 그러니까 시어머니가 자기 18살짜리 며느리를 부르더니, 얘야, 너도 저거 보기 싫지? 그러더래요. 그래서 예, 나도 보기 싫다고. 그럼 네가 너희 집이니까 쫓아내라고 그러더래요. 그래서 이 18살짜리가요, 겁없이 그 할아버지의 지팡이를 뺏어서요, 그 할아버지를 때렸대요. 나가라고. 여러분, 그죠? 이 할아버지가요,
자기 아들한테는 악을 쓰더니 그 손주 며느리가 딱 때리니까 두 말 담고 나가더라는 거예요. 여러분, 나가서 끝난 게 아니라 나가서 한 달 만에 돌아가셨대요. 한 달 만에 돌아가셨대요. 근데 그 도시에 폭동이 일어나가지고 여러분, 시신을 수습을 못했대요. 그래서 시신을 장례도 못 치르고 그냥 흐지부지 해줬다는 거예요. 여러분, 이거 큰 죄입니까? 아닙니까? 그리고 아이를 낳았는데요, 아기가 벌써 눈이 돌아갔더라는 거예요. 그렇죠? 여러분, 태교가 중요합니까? 안 중요합니까? 굉장히 중요한 거예요, 여러분. 태교가 굉장히 중요한 거예요. 태교 잘 못하면요, 여러분, 왜 술을 먹지 말고 담배를 못 피게 합니까? 장애아를 낳기 때문에 그러는 거예요. 나쁜 소리도 못 듣게 하고 나쁜 짓도 못 해야 되는데 자기의 그 죄를요 드러난 거예요. 죄가. 그러면서 그 할아버지가 꿈에 마귀들을 보내서 이거 러시아 사람이 증언하는 거예요. 간증을 하잖아요. 여러분, 우리의 삶이, 그죠? 얼마나 중요해요, 여러분. 그러니까 그 두 아들은요, 그 엄마의 그 죄로 말미암아, 그죠? 태어나면서부터 또라이 짓을 하더라는 거예요. 그랬더니 결국은 이지영이 된 걸 여러분, 그 엄마가 그걸 회개하면서 막 울기 시작하는 거예요, 여러분. 그죠? 그 사실을 우리가 어떻게 알겠습니까? 70년 전, 60년 전에 그 죄악들을. 여러분, 그렇다고 해서 하나님 잘못해서 용서해 주세요. 나 회개 다 했습니다. 여러분, 이게 그래서 회개될 일입니다. 용서가 되겠어요? 제가 그렇게 질문했어요. 야, 너 하나님 나 용서해 주세요. 잘못했어요. 그래서 용서가 되겠냐? 여러분, 죄는요 다 흔적이 남는 거예요, 여러분. 그래서 여러분, 죄와 벌이라는 책이 있는 거예요. 러시아에는. 그 러시아의 문학이 왜 수준이 높냐면요, 러시아 문학의 수준이 굉장히 높아요. 왜 높은지 아세요? 이 땅의 이야기가 별로 없는 거예요, 여러분. 하나님이 이야기가 있고, 지옥이 있고, 천국이 있고, 죄가 있고, 벌이 있고, 그렇죠? 마귀가 있고, 천사가 있는 거예요. 그 사실을 믿는 거예요, 이 민족들이. 그러니까 그 여인의 그 죄로 말미암아 그 두 아들이 이렇다는 거예요, 여러분. 그렇죠? 이거 정말 그죠? 심각하잖아요. 그러니까 그 고백을 하면서 우는 거예요, 여러분. 그 광경을 보던 제 동역자가 막 닭살이 돈다고 그러더라고요. 어떻게 이렇게 숨겨진 죄악을, 그죠? 여러분, 물 세탁해야 할 빨래가 있고 기름때를 여러분 물 세탁하면 지워집니까? 여러분, 죄가 그런 거예요, 여러분. 물 세탁해서 지워질 죄가 있고요, 드라이 클리닝 해야 지워질 죄가 있고, 때가 있고, 그냥 버려야 할 것도 있어요, 여러분. 안 되는 게 있어요, 여러분. 그건 전능한 하나님하고 전혀 관계없어요. 우리의 죄값이거든요. 그렇기 때문에 오늘을 살아가는 우리가 중요한 거예요, 여러분. 오늘을 살아가는 우리, 어떤 우리, 그죠? 예수님을 믿는 우리가 중요한 거예요, 지금. 그죠? 목사님 그러시잖아요. 이거 대충 믿어서 안 되겠구나. 여러분, 전력을 다해야 돼요, 전력을. 예수 믿는데요, 여러분, 전력을 다해서 믿기 바랍니다. 그 전력이 어떤 전력인지 아세요? 예수 닮기 위한 전력을 다하시라는 거예요, 여러분. 성경을 왜 읽습니까? 성경을 왜 배웁니까, 여러분? 성경대로 살기 위해서 읽고 배우는 거예요, 여러분. 예수님을 왜 믿습니까? 그죠? 예수님 닮으려고 믿는 거예요, 여러분. 예수님 믿고 예수 안 닮아지잖아요. 그러면 여러분, 단팥빵에 단팥이 없으면요 그냥 빵이에요, 여러분. 그리스도인의 그리스도가 없으면 여러분, 기록된 대로 여러분 다 버린 자식이 되고 마는 거예요, 여러분. 후회할 일이 금방 와요, 여러분. 그렇죠? 세월이 가면 갈수록 더 우리가 가깝잖아요. 주님 만날 날이. 그렇죠? 그러면 여러분, 그 보폭을 더 막 급히 재촉해야 돼요, 여러분. 내가 예수님 닮아져 가는데 막 더 전력을 해야겠구나. 몸과 육체, 그렇죠? 영과 혼과 몸의 부활을 거듭남을 외치는 목사님의 제자들이에요, 여러분. 그거 뜻구별을 배우는 데가 아니잖아요, 여러분.
그죠? 뜻을 구별하는 걸 배우는 데가 아니잖아요. 전력을 다해서 진짜 몸과 마음, 생각과, 그죠? 정신과 사상과 마음과 성질과 성품과 생각. 이 6가지가 영의 문이거든요. 영의 6문이에요. 영의 6문. 그죠? 정신과 사상과 마음과 성질과 성품과 생각. 이거 여러분 우리 안에 들어있는 거거든요. 전부 다. 마음은 착한데 성질이 사나요? 그것도 여러분 안 되는 거예요. 여러분. 마음은 좋은데 사상이 더러워요. 이것도 안 되는 거예요. 여러분. 그렇죠? 생각이 불순하면 안 되잖아요. 여러분. 그렇기 때문에 정신과 사상과 성질과 성품과 생각과 이 마음, 이 6가지 영의 문을 잘 지킬 줄 아는 성도들이 되길 바랍니다. 결국은 문을 지키는 싸움이에요. 여러분, 입의 문을 잘 지켜야 되잖아요. 눈의 문도 잘 지켜야 되잖아요. 귀의 문도 잘 지켜야 되잖아요. 성경에서 예수님은 이 손과 발의 문도 잘 지키라고 그랬다고요. 이게 죄의 통로거든요. 그죠? 지금 남을 볼 시간이 없는 때예요, 여러분. 남을 보고 판단하고 비판하고 남을 평가할 시간이 없는 시대예요, 여러분. 지금 자기 영혼을 지켜볼 때예요, 지금 여러분. 예수님의 거울이 누구를 비춰줘야겠습니까? 그렇죠. 예수님의 거울이 나를 비춰주기를 기도하세요, 여러분. 벌써 내 입에서 남의 얘기가 나온 것 자체가 죄예요, 여러분. 내 입에서, 그죠? 내 생각에서 남을 생각한, 그거 잘못된 거예요, 여러분. 여러분, 사랑하는, 그죠? 성도 여러분. 예수님의 거울이 나를 비춰주기를 기도하시기 바랍니다. 그죠? 그건 뭐예요? 우리 화장할 때 거울을 비춰주잖아요. 그죠? 그래야 예쁘게 그림이 그려지잖아요, 여러분. 그죠? 예수라는 그 모델에, 그 거울에 나를 비췄을 때, 아, 내가 이게 부족하구나라는 것을 여러분 알았을 때, 그죠? 사람이 지적해서 고칠 정도면요, 그만두세요. 사람이, 그죠? 사람이 지적해서 고칠 정도면 그만두시라니까요? 왜? 그리스도인이잖아요. 내 안에 성령이 계시고 그리스도가 계시면요, 여러분 다 아는 거예요. 그 양심은 다 아는 거라니까요. 알면서도 하는 게 그게 큰 죄예요, 여러분. 내가 그 여인한테 그래서 다시는 목회자들한테 가서 귀찮게 하지 말라고. 네 죄로 말미암아 이루어진 일들을 왜 목회자들한테 가서 기도해달라고 하냐고. 아멘. 자기 죄로 말미암아 이루어진 일을 왜 목회자들한테 가서 기도해달라고 막 떼쓰냐고요. 네가 회개해. 오늘 밤에 다시 3일 금식하라고 그랬어요. 그렇죠? 하나님은요, 이래서 멋있는 분이, 하나님은 너 때문에 말미암아 이런 죄가 말미암아 이런 지경이 됐다. 그렇죠? 오늘 저녁에 다시 기도하라고 그래서 오늘부터 어떻게, 주님, 어떻게 하면 내 아들들이 그러면 원상복구 되나요? 그죠? 어떻게 하면 치료함을 받을 수 있나요를 다시 전능하신 그분께 다시 물으라고 그랬어요. 사람의 힘으로는 할 수 없잖아요. 근데 정말 이상하네요. 이 또라이 마약쟁이가요, 어느 날은 정신이 돌아와서 제 책을 읽고 엄마한테 주더라는 거예요. 참 신기하잖아요. 이 또라이 같은 녀석이 어느 날 엄마 이 책은 읽어볼 만해 한번 읽어봐 그러더라는 거예요. 그래서 엄마가 읽고 찾아왔다는 거예요. 그죠? 여러분, 이 엄마가 다시 금식합니다. 3일 금식합니다. 저는 또 기도합니다. 주님, 저 불쌍한 과부가 기도할 때 응답해 주시라고. 그죠? 여러분, 하나님의 응답은요, 생명과 같은 거예요, 여러분. 다윗이 왜 위대합니까? 지난번에도 말씀드렸잖아요. 다윗은요, 여호와께 아뢰었다는 거예요, 여러분. 질문하는 다윗이었어요, 여러분. 그렇죠? 목적이 하나가 돼야 돼요, 여러분. 목적이 오직 예수. 그렇죠? 오직 예수.
나의 형편과 사정과 나의 생각과 마음을 다 아시는 분은 오직 예수라는 것을 여러분 절대 잊어서는 안 됩니다, 여러분. 그 엄마가 다시 엎드려 3일 금식하고 또 저를 초대하는 거예요. 더 기쁜 마음으로도 가요. 이제 어떤 응답을 주셨을까? 그죠? 막 가는 거예요. 우리 아내도 응답 받자마자 들은 대로 전화해달라고 막 그래요. 그죠? 갔어요. 갔더니 요셉, 내가 2가지 응답을 받았대요. 그렇죠. 제가 러시아 사람들을 참 좋아해요. 왜 좋아하냐면요, 솔직해요. 솔직해. 응답 받은 것을요, 여러분 하나도 남김없이 내가 다 얘기하는 거예요. 여러분, 그 여인이 어떤 응답을 주겠는데, 첫 번째, 여러분 자기가 케이크를 만들더래요. 근데 케이크를 이 교회만하게 만들더라는 거예요. 여러분, 이렇게 큰 케이크를 만든다는 건 어떤 의미겠어요? 네? 크게 같이 먹으라고. 그렇죠? 같이 먹으라고. 너 부자잖아. 여러분, 부자들이 제일로 싫어하는 말이 뭔지 아세요? 너 부자니까 좀 나눠 먹자야. 부자들이 이 말을 제일로 싫어해요, 여러분. 야, 네가 벌어서 써라. 왜 내 꼴 달라고 그래? 그렇죠? 근데 여러분, 하나님께서 너무나 멋지게 응답해 주시잖아요. 이 교회만하게 케이크를 만들더래. 너 혼자 다 먹을래? 네, 그랬어요. 못 먹는데 나눠라. 그렇죠? 야, 여러분, 얼마나 지혜의 하나님이세요, 여러분. 케이크 만드는 거 2, 3일 일주일 지나면 못 먹어요. 나눠라. 여러분, 참. 나눴을 때 하나님께서 너의 그 괴로움을 덜어주시겠다는 뜻 아니겠어요, 여러분? 그렇죠? 성경에 왜 그런 말이 왜 없겠어요? 성경에 왜 그런 말이 없겠어요? 그죠? 고아와 과부라, 그죠? 불쌍한 이들을, 가난한 이들을 도와라. 말씀은 있지만 그건 항상 귀등으로 들었던 거예요, 여러분. 성령께서 그녀에게 나눠라. 그리고 2 아들을 데리고 시골로 떠나라 그러더래요. 시골로 떠나래요. 우리 도시가 800만 명이 살아요. 700만 명이. 이 도시에 살지 말고 아주 깊은 시골로 돌아가서, 그죠? 그 시골로 들어가서 살아라 그러더라는 거예요, 여러분. 자리를 옮겨라 그러더래요, 여러분. 더 이상 어떻게 신앙 상담 해줄까요, 여러분? 그죠? 제가 얼마 전에 경상도 어느 교회를 갔는데요. 금요기도 했었어요. 예배를 마치고 나니까 신앙 상담을 해달라고 그러더라고요. 선교사님 걱정하지 마세요. 별 5개짜리 호텔 잡아놨으니까 열심히 신앙 상담하시고 그 호텔에서 주무시면 된다고. 새벽 3시에 끝났어요. 별 5개면 뭐하고 4개면 뭐합니까? 새벽 3시에 끝나고 숙소 가니까 4시고 좀 얘기하다 보니 5시고, 그죠? 씻고 나니까 6시고 좀 있으니까 밥 먹으라고 하더라고요. 그죠? 그러더니 여러분, 저를 초대한 목사님이 저한테 그러는 거예요. 요셉 선교사님, 왜요? 그랬더니 나 캐나다에서 박사학위 받은 사람인데요. 상담학 박사학위 받은 사람인데, 선교사님이 아시아 태평양 지역에서는 선교 신앙 상담을 제일 잘하는 것 같아요. 제가 그런 게 아니에요. 그분이 그러시는 거예요. 아시아 태평양 지역에서는 장요셉 선교사가 신앙 상담을 제일 잘한대요. 그래요? 왜 그러냐 했더니 오늘 상담을 하는 걸 보니까, 그죠? 3시까지 하는데, 그죠? 아시아 태평양에서 제일 잘한대요. 저도 그렇게 생각한다고. 왜 아시아 태평양에서 제일 잘하는지 아세요? 제가 이 얘기 하나만 더 말씀드릴게요. 어느 영국 선교사가, 은퇴한 선교사가 저에게 연락이 왔어요. 요셉 선교사님이시죠? 그래, 맞다고. 그랬더니, 저는 런던에서 27년간 선교 사역을 마치고 한국에 와서 개척해서 사역을 하는데, 선교사님 책을 읽었어요. 그래요? 예, 고맙습니다. 그랬어요. 그랬더니, 책 10권만 보내주세요. 그래요. 10권 보내줬더니, 50권 값을 보내는 거예요, 저에게. 이게 웬일이야. 감사하잖아요. 10권 값을 보냈는데, 10권을 보냈는데 50권을 보내요. 50권 값을.
그러더니 다음 주에 선교사님 20권만 보내주세요. 또 그래. 그럼 이제는 한 백권값 주겠다 생각하고 20권을 보냈더니 정말로 그죠? 백권값을 보내주시는 거예요. 그러더니 여러분 이게 다 떡밥이었나 봐요. 우리 교회에 20년째 알코올 중독자가 있는데 선교사님 집에 보낼 테니까 좀 데리고 좀 살아주세요. 그래요. 한 달에 100만 원씩 드릴게요. 그래서 내가 그런 사역하는 사람 아니라고. 그랬더니 그러지 말고 좀 감당이 안 되니까 좀 데려가시래요. 그래서 몇 살인데요? 그랬어요. 그랬더니 37살인데요. 그래요? 근데 20년 차예요, 알코올 중독이? 그렇대요. 지금도 알코올 센터에 있대. 17살 때부터 마셨다는 거예요, 술을. 그런데요, 그랬더니 엄마가 와서 울어요. 아빠가 와서 울어요. 어떻게 할 방법이 없대요. 근데 선교사님 책 읽으니까 러시아 그 보드카 먹던 사람들도 순식간에 술 주정뱅이들이 술을 깨서 이렇게 신자가 되는 모습을 보니까 그 능력을 우리 일산에서도 좀 펼쳐주세요. 그러는 거예요. 그래야 알겠다고. 우리 집에 보내지 마라 그랬어요. 우리 모세랑 자리가 없다고. 제가 일산에 어느 교회에 가니까 그날 그 친구 센터에서 나오면 나를 좀 데리고 오라 그랬어요. 그랬더니 알코올 중독자가 교회 가려는가 모르겠어요. 엄마만 울지. 여러분 지금부터 하는 얘기를 잘 들으세요. 여러분 우리 목사님이 막 평생 외치시는 말들, 그죠? 몸과 육체와, 그죠? 혼의 거듭남. 이걸 여러분들은 막 달달달 외우시잖아요. 그러니까 어느 누구도 앞에 서면 목사님하고 똑같이 얘기하시는 거예요. 저는 그게 너무 좋아요. 이건 뭐냐면 배운 대로 하는 거거든요. 배운 대로 말하는 거예요, 여러분. 제 말도 조금 배워보세요, 여러분. 그죠? 제가 왜 아시아 태평양 지역에서 제일로 신앙 상담을 잘하는지 여러분에게 지금, 여러분들에게만 지금 얘기하는 거예요, 지금. 잘 배우시라니까요. 그죠? 제가 그 일산교회를 갔어요. 갔더니 정말 강 가운데 4명이 앉아있더라고요. 딱 보니까 느낌이 알겠더라고. 영국 선교사님, 부인, 애, 엄마, 애. 그죠? 왜냐면 애기가 벌써 눈이 충혈돼가지고 말가 안 해가지고 이러더라고요. 그죠? 그래서 예배를 마치고 이제 한쪽에 왔더라고요. 선교사님, 얘예요, 얘. 이름이 정우. 그래, 정우야? 키도 크고 잘생겼더라고요. 근데 왜 술을 많이 먹었더니 말도 못하겠대요. 어제 나왔대. 근데 또 갈 것 같대요, 센터에. 그래서 내가 지금부터 내가 하는 말을 잘 들어봐, 정우야. 여러분도 잘 들어보세요. 네 안에서 너를 이렇게 주장하는 게 마귀 같아, 천사 같아? 제가 이렇게 질문을 던졌어요, 여러분. 그랬더니요, 얘가 뭐라고 하는지 아세요? 천사는 아니에요. 그래. 여러분, 질문을 던질 줄 알아야 돼요, 여러분. 천사는 아닌 것 같아요, 그래. 그러면 마귀네? 내가 너 마귀야 그러면 상담 끝나요. 기분 나빠서 나가버린다고. 네 안에 마귀 들었어. 그러면 여러분 상담이고 나발이고 없어요. 기분 더럽다고 술을 먹으러 간다니까요. 네 안에서 너를 주장하는 게 마귀 같아, 천사 같아? 그랬더니 마귀, 천사는 아니에요. 그러더라고요. 그래? 그러면 너를 주장하는 마귀하고 같이 살을래? 계속 같이 살고 싶어? 그래서 내가 또 질문을 했어요. 그랬더니 얘가 뭐라고 하냐면, 싫어요. 저도 싫어요. 나도, 선교사님, 나도 싫어요. 나도 내가 싫어요. 그래? 그러면은 같이 살고 싶지 않단 말이지? 예, 저도 같이 살고 싶지 않아요. 그러면 나가라고 해봐. 그죠? 나가라고 해봐. 안 나간대요. 그럼 부탁이라도 해봐. 너 기도해봤어? 나 기도 한 번도 안 해봤어요. 그러는 거예요. 여기서부터 중요한 얘기니까 잘 챙겨 들으세요. 내가 시키는 대로 따라서 하라고 그랬어요. 그죠? 나를 불쌍히 여기시고, 그죠? 나를 도와주세요. 나를 불쌍히 여겨주시고, 나를 도와주세요. 여기서 주어가 빠졌잖아요. 주어가 빠졌잖아요, 여러분. 누구에게? 너네 엄마한테 부탁해봐. 엄마, 나를 불쌍히 여겨주시고 나 좀 도와주세요.
엄마가 뭐라고 옆에서, 야, 내가 너 지금 몇 년째 도와주잖아. 목사님, 그죠? 나를 불쌍히 여기주시고 나를 도와주세요. 야, 지금 우리 몇 년째 기도하잖아. 그죠? 정우야, 내 말 똑바로 잘 들어. 내가 시키는 대로 해. 예수님, 따로 세봐. 예수님, 나를 불쌍히 여겨주시고 나를 좀 도와주세요. 너 이 말도 못하겠냐? 그랬더니 여러분, 이 친구가, 이게 기도입니까? 나 할 수 있어요. 그래요, 여러분. 예수님, 나도 내가 싫어요. 더 이상 기도하지 마. 더 이상 말 붙이지 마. 주홍분하지 말고, 예수님, 나를 불쌍히 여기시고 나 좀 도와주세요. 이렇게만 기도하라고 그랬어요. 그랬더니 얘가요, 일어나요. 그래서 왜 일어나? 그랬더니요, 나 집에 빨리 갈래요. 왜? 기도하고 올래. 여러분, 나 집에 빨리 가서 기도할래. 그러는 거예요. 근데 그냥 기도하면 심심하니까 오늘부터 금식하라고 그랬어요. 오늘 저녁부터 한 건씩 금식하면서, 예수님, 나도 내가 싫어요. 나를 불쌍히 여겨주시고 나 좀 도와주세요. 이렇게 기도하라고 그랬어요. 그래서 엄마가 울면서 엄마도 같이 하라고 그랬어요. 그랬더니 옆에 또 사모님, 목사님, 나도 하겠다고 그러더라고요. 그래서 이 4명이 여러분 3일 금식을 해요. 그죠? 손도 안 대고 기도해요, 여러분. 그죠? 그날 밤에 여러분 구원은 언제 일어나요, 여러분? 자기의 믿음으로 말미암아 일어나는 거예요, 여러분. 누구 목사님이, 누구 권사님이, 누구 기도자의 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 게 아니라 여러분 다 자기 각자의 믿음으로 말미암아 천국에 이르는 거예요, 여러분. 같이 이불 속에서 자는 부부라 할지라도 다 데려가는 게 다르다고 그랬거든요. 여러분, 이 친구가요, 이게 기도라면 나도 할 수 있겠습니다. 그러더라고요, 여러분. 그죠? 그리고 3일이 지났어요. 3일 동안에 여러분 금식을 잘했어요. 한 건이 금식도 아니죠. 그날 밤마다 애가 엎드려서 그 기도를 하더라는 거예요, 여러분. 그죠, 여러분? 2주가 지났어요. 김제로 연락이 왔어요. 선교사님 집 주소 좀 가르쳐 주세요. 그래. 왜? 선교사님 보고 싶어요. 그죠? 그래? 나 분당 가야 되는데 와라. 그랬더니요, 여러분, 얘가요, 운전하고 귤 한 상자 사가지고 왔어요. 김제까지. 그죠? 2주간 술을 안 마셨대요. 그래? 그래. 야, 나도 기쁘고 너도 기쁘다. 야, 그러나 또 어떻게 될지 모르니까 계속 기도하자. 여러분, 2달이 지났어요. 어느 카페에서 연락이 왔어요. 얘가 그 카페에 있죠? 매니저로 취직을 한 거예요, 여러분. 그죠? 제가 찾아갔어요. 일산 간 김에 갔더니요, 선교사님, 여러분, 맨발로 나와요. 여러분, 술주정뱅이가요, 2달 술을 안 먹으니까요, 그렇게 깨끗해질 수가 없어요, 여러분. 20년차 술주정뱅이가 술꾼이 술 딱 끊고 새 사람이 되니까요, 그 목사님이 이제 성경을 막 가르치는 거예요. 그죠? 말씀으로 가르치고. 그러니까 이 아이가 하는 말이, 내가 그날 성기사님 만날 그날 내 입술로 예수님 나를 불쌍히 여기시고 나를 도와주세요 한 그날 자기가 귀신이 나가더라는 거예요. 여러분, 이런 말 할 수 있겠죠, 다. 너무 쉽잖아요. 여러분, 이 정도의 신앙 상담은요, 아시아 태평양 지구에서 정말 1등이라니까요. 여러분, 누가 증거를 해줘야 되냐고요, 누가. 살아계신 주님이 증거해 주시면 끝나는 거예요, 여러분. 그렇죠? 저의 신앙생활, 저의 선교 상담은요, 너무너무나 참 재밌어요. 왜 재밌겠어요? 신의 일이 일어나는 거예요, 여러분. 이 성경은요, 아주 재미있는 책이에요, 여러분. 왜냐하면 먹고 마시는 이야기가 기록된 책이 아니에요, 여러분. 그렇죠? 전능자의 그 오묘한 이야기들이 기록되어 있는 책이거든요. 우리가 하는 게 먹고 마시는 삶을 추구하는 삶이 아니잖아요, 여러분. 그렇죠? 어떻게 하면 그리스도인이 될까? 어떻게 하면 예수 닮은 사람이 될까? 어떻게 하면 그 발자국을 따라갈까? 그죠? 그런 목적을 가진 생명수 교회 성도들은요, 여러분, 좀 남달라야 돼요. 남달라야 돼요, 여러분.
그 남다르다는 것은 전력을 다할 줄 아는, 그죠? 전심을 다하고 전력을 다해서 예수 닮아져가는 우리 지체들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그것만이 여러분 이 마지막 시대에 살아남을 수 있는 길이에요, 여러분. 그렇죠? 저는요, 여러분, 어느 교회 초대받잖아요. 그러면 무조건 엎드려서 기도해요. 무엇을 기도하겠어요? 주님, 저 교회의 비밀을 저에게 가르쳐 주시옵소서. 그죠? 비밀을 아는 건 굉장히 중요한 거예요, 여러분. 영적인 비밀을 알고 만나는 거하고, 여러분, 남의 약점을 아는 거하고 모르는 건 전혀 다른 거예요, 여러분. 전쟁할 때. 그렇죠? 나는 모르지만 주님 아시죠? 이 교회, 이 공동체는 어떤 공동체예요? 이렇게 물어요, 제가. 그래야 주님이 가르쳐 주시는 그 말씀대로 주제를 삼고 가는 거예요, 여러분. 여러분, 우유를 먹어야 할 성도들에게 고기를 주잖아요? 그럼 다 죽어요. 그렇죠? 겨우 믿음을 얘기하고 겨우 어린아이와 같은 믿음을 갖고 있는 사람들에게 순종을 얘기해 봐봐요. 죽어버린다니까요. 1000m를 못 뛰는 사람들에게 겨우 50m 뛰는 이들에게 42.195를 얘기해 봐요. 죽어버린다니까요. 엄두를 못 내는 거, 엄두를. 그렇죠? 그렇기 때문에 하나님, 우리 생명수 교회 성도들은 어떻습니까? 라고 제가 기도했겠어요? 안 했겠어요? 말을 안 할 뿐이지, 그죠? 저한테 가르쳐 주시는 게 있어요, 여러분. 여러분, 선한 싸움을 싸워서 여러분 승리하시기 바랍니다. 그렇죠? 결국은 여러분 자기 싸움을 잘해야 돼요, 여러분. 자기 싸움. 그렇죠? 진리 안에서 자기 싸움을 잘해서 승리할 때 그 면류관이 우리에게 분명히 있을 것을 믿습니다, 여러분. 그 상급이 중요한 것이지 그 나머지 것들은요, 여러분, 다 소용없어요, 여러분. 다 소용없어요, 여러분. 다 소용없어요, 여러분. 그죠? 제가 지난 12월 달에요, 그죠? 러시아에서 선교사님들만 다 모인 데서 이렇게 선교사 그 세미나를 제가 초대받아서 강사로 갔어요, 제가. 참 선교사들이 선교사를 강사로 부르기가 쉽지 않거든요. 근데 제가 가서 아주 담백하게 3박 4일 했거든요. 근데 그 주제가 뭐였냐면 권능과 권세와 능력이었어요. 권세와 권능과 능력과 성령. 여러분, 신앙생활 하는데 이 4개 중에 하나는 있어야 된다고요, 여러분. 그렇죠? 신앙생활, 선교사님들 권세가 있습니까? 권능이 있습니까? 성령이 있습니까? 이 4가지 중에 하나는 있어야 된다고. 그래야 치고 나가지. 1000년이 넘는 기독교 국가에 와서 성경을 내놓는다. 이거 힘이 없어요, 여러분. 제가요, 선교사님들 40년 차, 30년 차들 앞에서 이 주제로 강의를 했어요. 그랬더니 어느 여자 선교사님이 남편에게 그러는 거예요. 남편에게, 여보! 지금 요셉 선교사 하는 얘기 들었지? 당신도 권능을 구하든지 능력을 구하든지 성령을 구해라. 그렇죠? 여러분, 성경에서는 다 구하라고 돼 있잖아요, 여러분. 무엇을 구합니까, 여러분? 무엇을 구합니까? 찾으라고 그랬잖아요. 무엇을 찾습니까? 두드리라고 그랬잖아요. 무엇을 두드립니까, 여러분? 하늘의 것을 구하라고. 하늘의 것을, 전능자의 것을 구해야 할 줄 알아야 돼요, 여러분. 그러니까 지금 신앙생활하기가 어려운 시대예요, 여러분. 얼마나 문명이 발달했어요, 문화가. 그렇죠? 의료 문화도 모든 문화가 발달했기 때문에 문화가 종교를 뛰어넘은 지 오래됐어요, 여러분. 그렇기 때문에 더 어려운 거예요, 여러분. 시대의 흐름이. 그런 가운데 의사 선생님이 책을 끼고 와서 성령의 인도함을 구한다? 이거 여러분, 가뭄에 콩이 나는 거라니까요, 여러분. 그 여자 선교사님이 남편에게 딱 그러는 거예요. 그러니까 남편이 머리를 극적극적 하는 거예요. 제일로 깼네? 제가 그랬어요, 속으로. 내가 당신 집에 가겠다고. 그래서 제가 그 선교사님 집에 가서 일주일간 머물렀어요, 여러분.
일주일 동안 머무는데요. 그 여자 선교사님이 저에게 그러는 거예요. 여러분, 이 말씀만 전하고 끝낼게요, 여러분. 이 땅에 살면서 이 땅의 것을 얻어서 행복이고 축복이 아니라는 것을 제가 분명히 말씀드릴게요. 그렇죠? 이 선교사님 이 부인 선교사가 저에게 그러는 거예요. 나는 선교사님 말씀을 통해서 내 안에 그리스도, 그죠? 단팥빵에 단팥이 없고 내 안에 그리스도인인데 그리스도가 없음을 고백합니다. 그래요. 그럼 뭐가 있습니까? 물어서 제가 그랬더니 내 안에는 원망이 가득해요. 그러는 거예요. 어떤 원망이 그렇게 가득하냐고 내가 물어봤어요. 그랬더니 선교사님한테는 다 말해야지 그러는 거예요. 말하시라고요. 그때 자기가, 그죠? 3년 전에 자기 시어머니가 90살 다 된 시어머니가 자기에게 4천만 원을 주더라는 거예요. 왜? 너 나중에 은퇴하고 한국에 오면, 그죠? 방이라도 한 칸 얻어 살으라고. 얼마나 고마워요. 한 달에 200만 원 갖고 사는데, 그죠? 4천만 원을 주더라는 거예요. 그래서 그냥 이제 소망을 갖고 은퇴하면 방 한 칸이라도 얻어 살겠다 했는데, 석 달 전에 시어머니하고 다퉜대요, 전화로. 그러니까 어떤 일이 벌어진지 아세요? 며느라 그 돈 보내라 그러더래요. 그렇죠? 준 사람이 보내라니까 어떻게 하겠어요? 보내야죠. 그렇죠? 그래서 여러분 다시 보냈답니다, 그 돈을. 그러니까 한 3년 갖고 있다가 보내니까 얼마나 섭섭해요, 안 섭섭해요? 그렇죠? 많은 사람이야, 얼마 안 되겠지만 4천만 원 큰 돈이거든요. 그러니까 여러분, 이 원망이 가득해서 기도가 안 나오고요. 기도만 나오면 내 팔자야, 내 팔자야, 그러는 거예요. 그죠? 그러니 여러분, 이 안에서 기쁨과 소망과, 그죠? 기쁨의 찬양이 나와야 되는데 이 안에서 늘 원망이 나왔다는 거예요. 그래서, 그러니 무슨 능력과 권능과 성령은 간이 천리고, 그걸 그 시간에 회개하는 거예요. 그래서 제가 선교사님 부부는 풀로 3일 금식하세요 그랬어요. 풀로 3일 금식하라고, 회개하시라고. 회개의 영을 부어주시옵소서. 그죠? 내가 내 입술로 회개했다고 해서 4천만 원이 옵니까? 그러니까 회개해도 늘 여기 안에서는요, 내가 시어머니 죽으면 갈지 안 갈지 몰라 그러는 거예요. 그게 인간의 본 마음이라니까요, 여러분. 근데 여러분, 그 회개의 영이 임하니까 그분이 3일 금식하고 여러분, 회개함을, 치감을 받은 거예요. 그리고 나서 여러분, 이분이 성령을 받고 성령의 인도함을 받기 시작하는 거예요. 그것을 다 간증하기는 너무 길어요. 그리고 나서 6개월이 지난 뒤에 한국을 가는 날이 온 거예요. 한국을 와서 무조건 시어머니를 찾아갔어요. 가서 잘못을 했는지 안 했는지 모르겠지만 가서 막 빌었대요. 내가 마음으로 어머니를 향해서 원망한 거, 엄마 용서해 주시라고, 용서해 주시라고, 용서해 주시라고. 그랬더니 시어머니가 아가 됐다, 일어나라 그러더라는 거예요. 그죠? 그리고 집에 가니까요, 통장으로요, 여러분, 더블로 보냈더래요, 더블로. 그렇죠. 회개의 역사가 결국은 더블로 온 거예요, 돈이. 그러니까 여러분, 그 돈을 미천 삼아서 방 2칸짜리 아파트를 산 거예요. 그리고는 자기 고향에 왔다가, 자기 선교지로 왔다가 저를 찾아오셨는데, 이제 그 간증을 하시는 거예요. 지난 6개월 전에 선교사님 다녀가셔서 원망의 회개를 하고, 그래서 내가 다시 회개를 하고, 시어머니께 용서를 구했더니, 돈을 시어머니께서 더블로 주시더라는 거예요. 그래서 서울 인근에 아파트를 하나 샀다고. 잘했네요. 그럼 이제 기도 제목이 없네요. 내가 그랬어요. 할렐루야, 기도할 제목이 없네. 그랬더니, 아니죠, 모르죠. 그래서 오늘부터 다시 3일 금식하시라고 그랬어요. 여러분, 지금부터 참 중요한 얘기를 또 해드릴게요. 이 선교사님이 다시 3일 금식을 했어요. 여러분, 천국과 지옥을 믿습니까? 아멘. 그죠? 천국 간증, 지옥 간증 많이 듣잖아요. 이 선교사님이 3일 금식하는데 천국 문에 이르렀다는 거예요, 자기가. 비행기 타기 3시간 전에 저를 만나서 얘기를 하는 거예요. 선교사님, 내가
3일 금식하면서 기도를 하는데 아파트 산 건 너무 감사한 일인데 내가 천국문에 이르렀는데 천국에서 천국문에서 문지기가 그러더라는 거예요. 큰 소리, 목소리로. 흰 옷 입은 사람만 들어오세요. 그러더래요. 그래서 자기 옷을 보니까 자기 옷은 회색이더래요. 그죠? 자기 옷은 회색이더라고요. 그러니까 정말 흰 옷 입은 사람만 천국으로 다 들어가더라는 거예요. 자기는 못 들어가고 그냥 되돌아 나오다가 꿈을 깼다는 거예요, 여러분. 그죠? 여러분, 아파트 산 거하고 천국하고 관계가 있습니까? 없습니까? 아파트 산 기쁨은요, 여러분, 이미 다 끝나버리고, 그죠? 큰 고민을 안고, 큰 걱정을 안고 다시 비행기를 타고 자기 선교지로 떠났어요, 여러분. 그죠? 제가 그분하고 마지막 상담을 하면서 탁 하나님이 저에게 주신 영감을 주시더라고요. 여러분, 제 말 따라서 한번 해보세요. 예수 믿는 사람들은요, 이런 말을 하면 안 돼요. 어떤 말? 하지만 해보세요. 하지만, 그렇지만, 어떻게? 그렇죠. 예수님의 그 인도하심에, 예수님의 말씀에, 우리가 기도한 끝에 이런 말이 입에서 나오면 안 돼요, 여러분. 기도는 천국을 기도하면서, 하지만, 그렇지만 어떻게? 이거 여러분 우리 민족성에 문제가 있는 거예요, 여러분. 이 성경이 여러분 그렇죠? 이스라엘 사람들 얘기잖아요. 김씨의 이야기가 아니에요, 여러분. 전주희 씨의 이야기가 아니라고요, 여러분. 그렇죠? 이게 어느 이야기가 아니라니까 이스라엘 민족 사람들의 이야기라고요, 여러분. 그죠? 하나님의 뜻대로 살아야 되잖아요. 하나님의 뜻대로 살아야 되는데, 우리가 기도는 하나님의 뜻대로 기도하겠다고 기도해놓고, 우리 스스로가 어떻게, 하지만, 그죠? 하지만, 이거 굉장히 인간적인 거거든요? 여러분, 결국 우리가 신앙생활 잘하고, 마지막에 인간사로 끝나면 여러분, 지옥 가는 거예요, 여러분. 인간적인 거 있잖아요. 예수님은 인간적이지 않다니까요. 아버지의 뜻을 이루는 데 목적을 두셨지. 하지만 어떻게 그럴 수 있어? 그죠? 성교지를 전 재산을 들여서 만들었어요. 하나님께서 그 성교지를 누구에게 이양하라고 한다고 그걸 주고 떠날 수 있겠느냐고 제가 물었어요. 그랬더니 대답을 못 하시는 거예요. 여러분, 대답을 못 하신다니까요. 하나님께서 성교지를 이곳이 아닌 다른 곳으로 옮기라고 하면 여러분 옮기실 거냐고 그랬더니 어떻게? 하지만 내가 어떻게 세운 성교지는 내가 세웠습니까? 여러분, 자녀들 결혼해야 되잖아요. 그죠? 내 아이에게 딸이 둘이 있어요. 우리 딸은 정말 믿음 좋은 사람만 남편을, 그죠? 사위를 얻고 싶어요 하잖아요. 하지만 서울에 있는 대학을 나와야 돼요. 그리고 그죠? 예금은 얼마 있어야 되고요. 또 그죠? 믿음이면 믿음으로 끝내시기 바랍니다, 여러분. 믿음을 얘기하면서 그죠? 믿음을 얘기하면서 하지만 그렇지만 그래도가 나와버리잖아요, 여러분. 그러면 그 믿음은 이미 시궁창에 다 들어가 버리고 마는 거예요, 여러분. 믿음의 열매는 꿈도 꾸지 마세요, 여러분. 우리나라 민족은요, 어쩔 수 없이 김 씨의 피가 있고, 최 씨의 피가 있고, 윤 씨의 피가 있어요, 여러분. 윤 씨의 하나님, 장 씨의 하나님. 그죠? 결정적일 때 장 씨의 피가 나온다니까요, 여러분. 우리 여러분, 결정적일 때 어떤 피가 나와야 돼요? 예수 그리스도의 피가 나와야 되거든요. 예수의 피가 나와야 되는데 우리는 어쩔 수 없이 유교 문화로 찌들었기 때문에 그죠? 믿는다고 하면서도 결정적으로 속에서는 나오는 게 있어요. 그게 본질이에요, 여러분. 그걸 싸워서 이기는 생명수교의 성도들이 되기를 기원합니다. 여러분, 이거 정말 자기와의 싸움이에요, 여러분. 이거의 싸움을 그죠? 목사님이 외치는 그 거듭남, 그죠?
그게 눈에 들어서 거듭나는 게 아니라니까요. 우리 중심을 보시는 하나님께서 부화기 안에 들어가 있는 알처럼, 그렇죠? 이 안에 부화기라고 생각해 보세요, 여러분. 부화기. 우리가 다 부화기 안에 들어와 있다고 생각해 보세요, 그렇죠? 시간이 돼야 까여지고 나오는 거예요, 여러분. 하나님의 품 안에 들어와 있을 때 부화가 되는 거예요, 여러분. 여러분, 알이 부화해 보셨잖아요. 알이 막 왔다 갔다 하잖아요. 그 부화는 꿈도 꾸지 말고요. 그냥 골아 터져요, 여러분. 3일만 되면 다 아는 거예요, 알은. 3일만 되면 뭘 알아요? 우리 목사님 뭐 배란과 뭐, 그죠? 태아를 막 얘기하시잖아요. 3일만 되면 아는 거예요. 이게 싸가지가 있는 알인지 없는지. 그죠? 생명이 있는 알인지 없는지. 그렇죠? 3일만 되면 심장이 생기잖아요, 여러분. 그렇죠? 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 제가 너무 목소리를 크게 해서 죄송합니다. 네. 하나님께서 이 교회 공동체는요, 그죠? 역경을 이기고, 그죠? 역경과 고난을 그리스도 안에서 이기고 난 자들에게는 다 상급을 주리라 그러시는 거예요. 교회에 출석한 이들에게 주리라 이게 아니라, 그죠? 고난과 역경과 어려움을 주 안에서 이긴 자들에게 상급을 주리라 그러시는 거예요. 그런데 사람들이 그죠? 나 상급을 받았어요 하는 사람이 막 뛰어나오는 거예요, 여러 사람들이. 그래서 제가 이 교회 정말 있네. 이 교회 공동체 안에 상급을 받은 사람을 하나님께서 나에게 비밀을 가르쳐 주시는 거예요, 여러분. 그렇기 때문에 여러분, 주야로, 그죠? 전력을 다해서 그리스도 안에서, 그죠? 승리하는, 그죠? 믿음으로 승리하는, 그걸 구하는 그런 지체들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 은혜를 감사드립니다. 우리들을 이 모양 저 모양으로 지금까지 주님을 닮아져가게끔 인도하여 주시고 함께하여 주심을 감사드립니다. 앞으로 남은 시간도 주님의 손에 붙들려 천국에 이르는 데까지 주님 저희들 함께하여 주시고 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 귀한 간증 오늘 또 함께 전해주신 우리 장유셉 선교사님께 다시 한번 하나님 앞에 영광의 박수 올려드리겠습니다. 담임 목사님께서 우리 함께 영본 찬양 부르시고 힘차게 기도하시고 돌아가라고 말씀하셨는데, 우리 찬양 부르시고 특별히 우리 장유셉 선교사님을 위해서, 그 사역을 위해서 우리 교회에게 주시는 말씀, 그것이 또 하나님의 말씀이기 때문에 함께 이 시간에 이 찬양 부르고 힘껏 기도하다가 돌아가시겠습니다. 우리 다 같이 한번 일어나서서 같이 찬양하겠습니다. 어둠을 가, 그치고 왔더라.
기도하겠습니다. 주님